आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद महाकाश प्रजुक्तिर प्रयोग माध्यम जनसाधारण जीवन धारण मान उन्नति आनिबा दिगरे प्रचेष्टा करने एही क्षेत्रर स्टार्टअप गुड़ी प्रधानमंत्री आह्वान। देशर सीमा सुरक्षा दायित्व थिबा सेनाबाहिनीर कल्याण उपरे सर्वोच्च प्राथमिकता दे सरकार कार्य करुछंती कहिले स्वराष्ट्र मंत्री। देश में पर्याप्त परिमाणर चीनी मौजूद रही एवं एहार उपलब्धता और दर स्थिरता बजाय रखिबा दिगरे आवश्यक पदक्षेप नेउछंती सरकार। एवं BWA बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप महिला डबल्स वर्ग में भारतर त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचांद को जोड़ी प्रवेश कले सेमिफाइनाल रे। विभिन्न क्षेत्र में महाकाश प्रजुक्तिर प्रयोग को विस्तार करने सहित जनसाधारण जीवन धारण मान उन्नति आनिबा लागि कार्य करने पाई महाकाश स्टार्टअप गुड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान देइछन्ति। आज नवादिल्ली ठारे 20टी महाकाश स्टार्टअपर प्रतिष्ठाता और मुख्य कार्यनिर्वाही सहित भाव विनिमय समय से कहिछन्ति। एथिसहित महाकाश प्रतिभा और निवेश क्षेत्र में भारत को विश्वस्तर में एक शक्तिशाली केन्द्र रूपे परिणत करने दिगरे प्रयास करने को से परामर्श देइछन्ति। श्री मोदी कहते एही क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित होइथिबा आत्मविश्वास महाकाश क्षेत्र को घरोई कंपानी गुड़िक लागि उन्मुक्त करने संपर्कित सरकार को निष्पत्ति को सशक्त करि पारिछि। ए संपर्क में सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट करी महाकाश क्षेत्र में कार्यरत युव शिल्पोद्योगी और नवसृजक मान सहित आलोचना को प्रधानमंत्री अत्यंत फलप्रद बोली अभिहित करिसेंति। से कहते एही नूतन तथा समयर आह्वान रूपे परिगणित क्षेत्र में साहसर सहित प्रवेश करी एही शिल्पोद्योगी माने अनेक विपदर सफलतार सह मुकाबिला करि पारिसेंति। एही क्षेत्र में सरकार पक्षरु निया जाइथिबा संस्कारमूलक पदक्षेप रे विश्वास रखी निजर कठोर और निरंतर प्रयास माध्यम गत किछि वर्ष मध्य सेमाने उल्लेखनीय सफलता हासिल करिसेंति बोली प्रधानमंत्री कहिसेंति। एतद्व्यतीत कृषि पशुपालन दुग्ध उत्पादन परिवेश भली गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र में महाकाश प्रजुक्ति विद्यार किभली सत् उपयोग करा जाई पारिबो से संपर्क में सकारात्मक पदक्षेप नेबाकू एही स्टार्टअप गुड़ी को प्रधानमंत्री आह्वान देइछन्ति। भविष्यत में भारतर क्षमता निर्माण क्षेत्र में महाकाश स्टार्टअप गुड़िकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहितिबा दृष्टिरू सरकार सेमानकू समस्त प्रकार सहायता जोगाई देबे बोली श्री मोदी सुनिश्चित करिसेंति। एहा द्वारा भारत महाकाश क्षेत्र में एक सशक्त नवसृजन चिंताधारा परिपूर्ण तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण सफल मॉडल भावे विश्व में उपस्थापन करिबार सफल होई पारिबो बोली प्रधानमंत्री आशा व्यक्त करिसेंति। बीजेपी सरकार केन्द्र में क्षमतासीन हेबा परठारु सीमा सुरक्षा दायित्व थिबा सेनाबाहिनीर कल्याण उपरे सर्वोच्च प्राथमिकता दे कार्य करुछन्ति बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहिसेंति। आज पश्चिमबंगर सिलीगुड़ी स्थित सशस्त्र सेनाबल एसएसबी मुख्यालय में 179 कोटी टंका व्यय अटकल में विभिन्न कल्याणकारी प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करने अवसर में से कहिसेंति। जवान मानक उद्बोधन दे श्री शाह कहिसेंति नेपाल और भूटान भली देशगुड़िक सहित भारतर उन्मुक्त सीमा को जगी रहिबा भली आह्वानमूलक दायित्व एसएसबी निर्वाह करुछि। सिलीगुड़ी करिडोर गुरुत्व को हृदयंगम करी केन्द्र सरकार एही अंचल उपरे तीक्ष्ण दृष्टि रखिबा लागि विविध पदक्षेप ग्रहण करिसेंति बोली श्री शाह कहिसेंति। स्वराष्ट्र मंत्री कहिसेंति राज्य में शुभेन्दु अधिकारी मुख्यमंत्री दायित्व नेबा परे सीमा सुरक्षा प्रसंग में उभय केन्द्र और राज्य सरकार मध्य सहयोग वृद्धि पाई। एपरिकी कागज कलम सरकारी निर्देशनामा कार्यकारी हेबा पूर्वर फोन माध्यम अनेक कार्य संपन्न करा जाई पारुछि। पश्चिमबंग में अनुप्रवेश को रोकवा लगी इतिमध्य विस्तृत आलोचना करा सहित आवश्यक पदक्षेप नियाଯାଇଛି बोली श्री शाह कहिसेंति। ए दिगरे सरकार पदक्षेप उपर आलोकपात करी स्वराष्ट्र मंत्री कहिसेंति मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू सिख जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। मगर मेरे भाषण को सुनकर घुसपैठिए खुश न हो जाए। एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूं। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी रो। धार्य लक्ष्यठार कम परिमाणर चीनी उत्पादन होइथिबा सत्वे देश में पर्याप्त परिमाणर चीनी मौजूद रही।
ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଦେଶରେ ଚିନି ଦର ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଦରରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଦିଗରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବିନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ବଜେଟ୍ରେ 62,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଗତ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଛି। 2026-27 ବର୍ଷରୁ 2030-31 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ମୋବାଇଲ ବିନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୋବାଇଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବାର୍ଷିକ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମରିସସ୍ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ତଥା ନିରନ୍ତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଲାଗି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷକରି ଭବିଷ୍ୟତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ମେଣ୍ଟର ମରିସସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଣ୍ଟର ସହାୟତାରେ ଜାତୀୟ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଭାରତ ଓ ମରିସସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରନ୍ତର ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ସହାୟକ ହେବ। ସରକାର ଭାରତୀୟ ନାବିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି। 2ଟି ବିଦେଶୀ ପତାକା ବହନ କରିଥିବା ଜାହାଜ ଘଟଣା ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଥିବା 22 ଜଣ ଯାକ ନାବିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଧୀରଜ ସେଠଙ୍କର ନେପାଳ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନରାରୀ ଜେନେରାଲ ରାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭାରତ ନେପାଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ଭାବେ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସେ ସେଠାକାର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସିନେମା ଜଗତ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପ୍ରଣବଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ କଳାକାର ଭାବେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଣବ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଭଜନ, ଓଡ଼ିଶୀ, ଗଜଲ ଓ ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। BWA ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ତ୍ରିଷା ଜୋଲି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଚୀନର ଜିଆଇ ଫାନ୍ ଓ ଝାଙ୍ଗ ସୁ ଜିଆନଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ 16-21, 21-15 ଓ 21-13 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିଷା ଗାୟତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଲିଉ ସେଙ୍ଗ ସୁ ଓ ତାଙ୍ଗ ନିଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିକୁ ଭେଟିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମେନ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଯୋଡ଼ିରେ ଭାରତର ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କି ରେଡ୍ଡି ଓ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମାଲେସିଆର ଜୁନାଇଦି ଆରିଫ ଓ ରୟ କିଙ୍ଗ ୟାକ୍ ଯୋଡ଼ିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସେନାବାହିନୀର କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ BWA ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ତ୍ରିଷା ଜୋଲି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେମିଫାଇନାଲରେ।
संवाद शेष ହେଲା।